Анан Курандын маанилерин дагы кыргызча котордуңуз. Ушул Курандын маанилерин канча жылда ошо маанилерин кыргызчага котордуңуз? Канча жыл кетти ушул которуу ишине? Men sebebi emне үчүн men биринчи hadis, Peygamberin hadislerin bir kitap kılıp çıkardım. El koldop ketkendey boldu. Anam men Kur'an kotkurdum. Emne üçün men Kur'an kottum. Emne boldu. Kaysı şeytan türttü. Jo kaysı biri meni kaptalga saydı. Bul meni saygan oşo 90-cı жылдардагы bizden Kırgız elinin turmuşu boldu da. Kırgız kıyşayıp ketti. Men abdan korktum. Kıyşayıp dağı şöyle turbay kalabı dep. Oşo akındın janagı alamdan emes akındın jürek arkылуу ötse eme degen makal var go ошондой. Menin dagı oşol eme men jüregim arkылуу ötüp durdut bu turmuştun emes. Anan oylondum, bunu kanday oңoш керек, emne kılış gerek, har kim öz bilgenin kılış gerek, jasaş gerek, el kıyşaygan elde tüsetiş gerek. Men maksatım uşul boldu. Oşo 5000 jıl 3000 jıl jaşap kelatkan Kırgız kıyşayıp turbay kalsa ne bolobuz ушундай? Kanday bir kan okumuştardı başından ötkörgen el de, uşu bir bolbogon nersedен kıyşayıp baratat da. Dünya korluktan kıyşayıp baratat, jokçuluktan kıyşayıp baratat. Ana murunkunu saktay albay, kiyinkinin ertengin işini albay kalgan baykuşlar kıyşayıp baratat. Oşonda men Kur'an'a oturdum da. Bir kere bolsa mümkün okur, Allah Taala'nın nemesi. Misali Kur'an köp bardıgılerde. Mına bizdin uyda Kur'an turat deyt, ilinip turat, sop-sonun birdemke orop koygon, kitapların arasında turat. Аны tiyaka barıp okup gelbegenden keyin kim bilet anım da. Min degen el bilbeyt da. Anam men oşonu jasıp Kur'an'ı kotorgon bizdin zamandaşlar köp, jakşı talantlı kişiler köp. Men alary ayta albaym. Bizdin el mındayça aytkanda örmenen jaşagan el. Mına Manas geldi bizge, 3 yıllık Manas. Semetey seytegiminden. Karında kara söz var. Eş yerinde yok. Büt ırtırında. Canış Bayış geldi. Kayarda. Kurmanbek geldi geç yakında. Kayarda. Töstük, tavıldı. Cabdı şunday okmuşlar, jasıldı. Karında kara söz var. Yok da. Biz ırminen jaşagan el biz. Kanı usta ırda. Uşul her bir 3. kişiyle akın desek bolat bizde. Uşunday talantlı el biz. Anan men oşondan köp 6 yıl oturup kaldım. Uşu ırga salgan ayabay maga kıyın boldu da. Kur'an çındık. Bul abdan Allah'ın çındı. Kur'an çıldık. Tegi Kur'an çındık. Bul korkondurga Kudaydan nemede bul özü hiçbir emesi jok kılaygan, jamandığı jok kılaygan. Men oşonu uşuntip jastım da. Oşo korkondurga Kudaydan, uşu Kur'an özü Kudaydan korkondurga gana eme kılgan nersede. An uşunday kılıp jasıp oturup anan 5 yıl jastım, anan 1 yıl vay köp üstün molda kelerbi köp, şunçalık köp. Janagı Nadirbek Alınbek degen özü inженер eken, eç nerseni bilbeyt eken, Arapça bilbeyt eken, kayaktan çağa kaldı dep. Meni ayabay sın boldu, öte sın katуу boldu. Anan oşo oydan men çıdadım. Bayağı aytmatıp okşap kuyruktu kısıp turup çıdadık. Keyin mena oşol jardam bergenler boldu. Mına oşol tegi ötüp ketdi go. Mufti bolup ölüp kaldı go vaqış. Oşol karmap turdu, bilesiңер kemede tegi. Anan keyin uşul ele mına sırası düşünet eken, avdan bilimli kişi eken çoğu ağacı. Abdan bekem turdu, munday bekem turdu. Uşo biröwler televizyondan surap beret da. Jana inженер деген Alınbekov деген бар экен, Kur'an'ı kotorup salgan imiş.
Siz kандай deysiz деп, анан ал жанын алып алат экен, мындай кылып туруп. Мына мен ошону колдонуп атпаймынбы? А эмнеси жаман экен ыр менен жазса? Жүрөккө жетсе болду да, эң негизгиси. Андай деле каталыктары андай жок. Мына мен колдонуп эле атпаймынбы деп, ошо көп кишилердин оосун басып турду. Эме, ароматалык чубак ажы. Анан ушул менин башкы редактору өзү турду. Азыркы мынагы ректор, институттун ректору ким эле? Мен ошо мына ушулардын баардыгы мага мындайча айтканда бекем туруп беришти. Себеби алар түшүнгөн адамдар экен. Анан 5 жылдан кийин мен кайра каталарын бирөөлөр аркылуу оңдотуп, кичине жардам кылып, кайра 5 жылдан кийин мен 5 жыл жалаң сындын үстүндө болдум да. Анан жалаң салаң эле сындын үстүндө болдум да. 5 жыл мен ушу 5 убак намазымда Кудайдан тиледим. Ушунча 5 жыл отурду элем, Алла Таала эми ушу бир жардам берди эле сурап отурдум. Андан кийин ошол 13-жылы уруксат беришти. 13-жылы молда сабыр келишип, 13-жылы 31-декабрда кол коюлду. Анан мен кайра басып чыгардым. Анан басып чыгарсам эч ким эч нерсе дебейт. Себеби баягы кураган кыргыздын ичи тарлык эле экен. Болгон эле ушул ичи тарлык экен да. Анан ошондон бери карай мен 7 жолу чыгардым. Азыр деле өйдө өтөмөн деп мындай өзүнүн сасы коюн айткан, өзүнүн бир чала денин көрсөткүсү келе турган азыр деле толтура. Жакшы иштин душманы көп болот экен да. Мен аны эме дебейин. Ошондуктан бул Куранды которушмага 6 жыл өмүрдү алды. Анан ошол молда сабыр айтты эле, ушу эми Куранды которуп бүттүң, өзүң да башка киши болуп каласың деп. Эми баягы башка кишиде болгон жокмун, бирок жүрөгүм башка болуп калды да. Ошол эмне Курандын эмеси менен. Мисалы, биз макал лакаптар сүйгөн аябай кыйын элбиз. Биздин макал лакаптар аябай күчтүү башка өлкөлөргө. Мен өзбекче да билем, казакча да билем, орусча да билебиз. А биздики көп. Ошо Куранда ушу макал лакаптар көп экен да, баягы ошондон алынган экен кыргыз тили. Мисалы, ошо кыргыздын окшош өзүндө эле. Мен ошонун кыргыздын макалы менен жазып салдым. Жакшылык кылсаң да өзүңө, жамандык кылсаң да өзүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Мына ушул лакапта бар да, ошол Куранда бар экен. Мааниси ошо кыргызча эле, ошол кыргыз кандай кылса, мен деле ошондой эле которуп салдым. Мына ушундай нерселер, анан эми мактана албайм, баарын мындай андай кылдым деп. Просто мындайча айтканда, жаңылбаган бир Кудайдын өзү, бир Алла гана жаңылбайт. Калганы биз баарыбыз жаңылабыз. Пайгамбарлар да жаңылган, жакшы эле. Ошондуктан мен ойлойм эмне болсо дагы баягы кыйшайып бараткан элиме жардам тийсе болду деген эмебизде. Эми өтө окат тирчиликтен кыргыз кыйшайган жок, экономикадан кыйшайган жок. Башка духовный моралдык жактан кыйшайып атат да. Муну да башынан өткөрсө, ушинтип отуруп, анан баягы буйруса эл түзөлөт. Анан дагы 1000 жылдарды басып өтүш керек да. Сөзсүз басып өт. Биздин сапатыбыз ошондой элбиз да. Ушу эме кылып, ушу кыйшайган өйдө төмөндөн кылса, анан дагы мен ойлойм, анан моюн бербейт биздин эл. Биз ушундай рух ушундай элбиз да. Мактабай мындай айтканда, мен көзүм жетет да. Айтып жатпайсызбы, Куранда 6 жылда кыргызча маанисин котордум депчи. Ушул 6 жылда жашооңузда кандай өзгөчөлүктөр, кандай өзгөрүүлөр болду? Ушул жөнүндө айтып бербейсизби? Өзгөчөлүк деле мен эми дүйнөнү кезип жүргөн кишимин. Анан бияка чакырылып калып жүрдүм, акын катары. Анан ошол менин Куран мен ошол кучагымда болду да. Больницага жатсам дагы, баягы кичине анча-мынча кадырым бар. Бир комнатаны өзүм алып эле алам. Илгери мен аларга да жардам берчүмүн.
Аны жерге отуруп алып туруп анан дарысын уколун алып алып туруп күн түн жасам, күн түн котором. Ошол эң эмеси, эң касиет. Кийин көрсөм такыр жула албай койдум да, мындай арыла албай койдум. Ушул нары түртө албай койдум. Мен Куран менен жашадым, кучактап жүрүп жашап, анан бүттүм. Мына ушул чоң касиетти кийин карап отурсам, эми баягы ишенген бар, ишенбеген бар. Мен ошо Кудай Таала өзү колдоп турган экен, ошо менен бүттүк. Ыргайлантыш 50.000 строкту ал абдан кыйын, кыла албайсың. 50.000 строк мындай болгондо. Ал менин Кураным ушунча эле. Агер жанагы арабчасын кошкондо анда кучак жетпей калат. Ошондуктан жана арабчасын эми арабча көп деп анан чыгарган жокмун. Экинчиси, мен Ошто иштеп жүргөндө жашай эле болчумун. Анан бирөө көзүңүзгө айнек деп анан бир көз айнек жазып берген бир өзбек жигит. Анан ошол дайыма жүрчү. Анан ошол 94-жылы баштадым, то есть 2004-жылы. Анан талып кетет да көзүң, иштей бересиң, азыр окуй берем, кадимкидей окуйм, бирок көп отурсаң талып кетет. Анан ошо көз айнекти кие коем да. Анан мына ушу көп эл билет, сурагандар билет, Кудайга шүгүр, кийин көз айнектерим жок. Каякта калганын билбеймин. Командировкада жүрүппү, жүйдө билбейм. Ошол мен Куранды көз айнек менен баштап, көз айнеги жок бүттүм. Анан бара эле айтат, бул Курандын касиети дейт. Мен деле ошону кармап ошондой деп эле ойлоймун. Көз айнек. Азыр деле мынакей, мына 5 айы декабрь. Мен кадимки деле окуй берем, бирок кийин чарчап кетем да. Ошол эмеден кийин мен көз айнеги жок иштеп калдым. Анан баары айтат, мына бул Курандын касиети деп. Бирок мен боорума басып жүргөндү көп кишилер билбейт. Мен эме кыла албай койдум да. Ушул аялым уруксат берсе, түндө деле койнума кармап жатмакмын да. Мына чын айтканда да. Анан манда дарат керек, тияк бияк. Мына Курандан ушу эки нерсени мен байкадым, эме кылып. Анан кийин мен үстүмен жасып, өйдө төмөн кылып жок кылыш керек, өзүндө баарын өртөш керек деп анан экинчи жолу Меккеге барып, анан Мединеге келип, анан бир олуялар бар экен, кирдим. Ошо эмени алып, биздин тил билгендерди алып, мен айттым, мен Куранды которду элем, ушунча 5 жыл отуруп. Анан мени өйдө төмөн деп эле аябай эме сынап атат. Анан мен жакшы эле которду элем, болсо эмне кылайм, мына кайра жасууга мен күчүм жетпейт десем, мында олурайып карап туруп, сага айтып коеюн деди, сен сен өйдө төмөн ойлобогон, Алла Таала сүйгөн кишисине гана котортот деди, берет. Канча илимдүү билимдүүлөр бар бизде дейт, котора албайт дейт. Сага демек берип, сага Кудай Таала берип койгондон кийин ошо дейт. Ката кете берет дейт. Ката бир гана Кудайдын эмесин. Ошо Кудай кимди Кудай сүйсө, ошого гана котора алат дейт. Мына бизде деле абдан билимдүүлөр бар да, баары эле которо бербейби? Бир строк которуп көрбөйбү? Ушул эмеден которуп көрбөйбү? Ушул Куран чындык, бул туура жол. Туура жол, истине, бул туура жол. Корккондорго Кудайдан. Толко корккондорго Кудайдан. Шек күмөнсүз жалганы жок кылайган. Аны мен коштум төмөн жагына. Шек күмөн жалганы жок кылай. Антпесең ыр болбой калат да. Мына ошондуктан мен ойлойм, ошол жанагы араб айтып мага таң калды да, сага Кудай сүйгөн үчүн берген да, ошон үчүн сен эми котордуң. Эгер сүйбөсө сен котора алмак эмессиң деп айтты да. Анан бир чоң бир баштыкка подарка берди. Сүйүнүп көтөрүп келдим эме кылып. Ошонун сөзү канчалык мени текшерип бердин. Өйдө төмөндөр кыргыз туугандарыбыз өйдө төмөндөдү, бирок ошонун сөзү мага дем болду. Акыры жүрүп анан Куран өз жолунда түштү. Мындайча айтканда, кандай десем, жакшы нерсе деле кыйынчылык менен келет экен да. Ушундай.